So good morning dear children. So in this video I am just going to explain some of the terms from the lesson matter around us. So some children have asked me for doubts and I just wanted to explain it and so that everyone understands them also. Okay. So what I would like to do is I am just going to put it on the screen, the textbook on the screen, and I request you to take your book and have a pencil with you. As I am just explaining, underline the words and put the meaning around it. Okay. By the side of the word, you can write the meanings also. So okay. So now I'm just going to the book. So this part of it's in page number 101. Okay, what you see on the screen is page number 101. Glossary அப்படின்னு இருக்குது பாருங்க. Glossary அப்படின்றது வந்து new words with the meanings are given there. Understand? So in that I am just going to talk about certain terms. Most of them are explained much better. இப்போ disinfectant அப்படின்னா it is a chemical substance which kills or prevents the disease causing microorganisms அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். Okay, disinfectants அப்படின்னு சொல்லும்போது chemical substance, names of disinfectants நமக்கு தெரியும் these days. Okay, in our home we use a lot of disinfectants to clean the house. Okay, as a precaution against corona. அதனால அது உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கு நிறைய தெரியும். The next one is reducing agent. Okay, reducing agent, substance which undergoes oxidation reaction is called a reducing agent. Okay, reducing agent அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது. அது வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இல்லை. Maybe in 7th standard they would have given an introduction about oxidation and reduction. So in simple terms, what is oxidation அப்படின்னு சொன்னோம்னா addition of oxygen or removal of hydrogen. Understand? Addition of oxygen is oxidation. Removal of hydrogen is also oxidation. And what is reduction? Removal of oxidation is reduction and addition of hydrogen is reduction. Understand? So you should remember this concept about oxidation and reduction. What is the meaning of oxidation அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஆக்சிடேஷன். இல்லை ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகுது அப்படின்னாலும் அது ஆக்சிடேஷன் தான். ரிடக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறாங்க? ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் ரிடக்ஷன். ஸோ வாட் இஸ் அன் ஏஜென்ட் அப்படின்னா த சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ப்ரொமோட்ஸ் இட் இஸ் அன் ஏஜென்ட். ஓகே, சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ப்ரொமோட்ஸ் ஆக்சிடேஷன் இஸ் அ ஆக்சிடேஷன் ஏஜென்ட். The substance that promotes reduction is a reducing agent. Okay, that is what is the meaning of the term. The next term that is given in a book below that பாருங்க, carbohydrate. Understand? This is very common in organic chemistry, and the reason is because organic chemistry is the study of carbon and hydrogen. Understand? And what is a carbohydrate அப்படின்னு சொன்னோம்னா compounds which contain carbon, hydrogen and oxygen in them are called as carbohydrates. Okay, presence of carbon இருக்கணும், hydrogen இருக்கணும், oxygen இருக்கணும், அப்ப I cannot call it carbohydrates. The next term is a bleaching agent. Bleaching agent அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் வந்துடுது. ப்ளீச்சிங் பவுடர் இருக்குது. ப்ளீச்சிங் பவுடர் நார்மலாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு க்ளீன், மேபி இன் யுவர் வாஷ்ரூம்ஸை வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்தோம்னா பளிர்னு இருக்கும் இல்லையா? தட் இஸ் ப்ளீச்சிங். இட் இஸ் ஆல்சோ எ டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் லைக் பிகாஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளோரின் இஸ் தேர். குளோரின் இஸ் அ டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட். இப்போ ஸ்விம்மிங் பூல்ஸ்லாம் குளோரின் யூஸ் பண்ணுறோம் டு மேக் த வாட்டர் பியூர். டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு குளோரின் யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ளீச்சிங் பவுடர்லேயும் குளோரின் இருக்கிறதுனால அது ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் மாரி பார்த்துருக்கோம். நம்ம பார்த்துருக்கலாம் ரோட் சைட்ஸில் போத் சைட்ஸை you might see this white powder. Okay, but that is different and this bleaching agent அப்படின்றது different. Substances that are helpful to remove colors we call them as bleaching. Okay, that's one. The last one is preservative.
ப்ரிசர்வேட்டிவ் அப்படின்னா பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்னா இங்கே மோஸ்ட்டாக ப்ரிசர்வேட்டிவ் வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, திஸ் டேர்ம் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி டு ஜஸ்ட் ப்ரிசர்வ் ஃபுட். ஓகே, ப்ரிசர்வ் ஃபுட் அப்படின்னா என்ன, மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் வந்து அதில் வளராமல் இருப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வீட்டில் பார்த்தோம்னா ஊறுகாலாம் பல மாதங்களுக்கு செஞ்சு வைப்பாங்க. ஓகே, இப்போல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கடையில் போகிறோம், வாங்கிக்கிறோம், அப்படியே வந்துடுறோம் இல்லைங்களா. we are able to get it in all the supermarkets, all the types of pickles that we need. பட் இன் ஓல்டன் டேஸ் அப்படின்னா வெயில் காலத்தில் பார்த்தோம்னா நல்லா சம்மரில் மாம்பழம் இதெல்லாம் நிறைய வரும். அப்போ மாங்காய்லாம் நிறையா இருக்கும்போது கிராமப்புறங்களிலும் சரி நம்ம வீட்டிலையும் சரி அந்த காலத்தில் ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ், ஐ எம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் 20 years பேக் ஆர் சம் டைம். ஓகே, வேர் இட் வாஸ் வெரி ப்ராமினன்ட். இப்பயும் இருக்குது, சில குடும்பங்களில் செய்கிறாங்க, சில கிராமங்களில் வந்து ஊறுகாய் போட்டு ரொம்ப பானைகளை அடுக்கி மேலே வச்சு பல நாட்கள் பாதுகாத்து அதை வின்டரில் பார்த்தோம்னா நல்ல குழம்பு வைப்பாங்க. ஓகே, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அப்படின்றது ஷெல்ஃப் லைஃப் பீரியட் ஆஃப் ஃபுட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்களா. இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பொருளை வைக்கிறோம் அப்படின்னா it prevents the growth of microorganisms because there is a difference in temperature. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வளர்வதற்கு ஏதுவாக இல்லை, சாதகமாக இல்லாத காரணத்தினால ஃபுட் ரிமைன்ஸ் வித்வுட் கெட்டிங் ஸ்பாயில்ட் இன்சைட் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அதுதான் உண்மை. இப்போ இந்த வகையான ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் என்னன்னா தே ஆர் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் எ கேம் வித் டெம்பரேச்சர். ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்குள்ள உணவுப் பொருட்கள் கெடுக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒரு பாக்டீரியாவோ ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வளரக்கூடியதற்கு ஏதுவான அந்த என்ன சொல்றது டெம்பரேச்சர் இல்லை, உஷ்ணம் கிடையாது. அங்கே உள்ள லோவர் டெம்பரேச்சர்ஸ்ல மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இல்லை பாக்டீரியாவால் வளர முடியாது. ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுது. அங்கே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள லெஸ் தென் 8 degrees சென்டிகிரேட்ஸ் ஆகிறதுனால food does not get spoiled inside a refrigerator. But preservatives are substances. Vinegar is also a preservative. I was just talking about pickles and suddenly went to the refrigerator. But pickles பற்றி சொல்லும் போது ஊறுகாய் போடும் போது இந்த வினிகர் ஆட் பண்ணுறோம். வினிகர் வந்து தமிழில் காடின்னு சொல்லுவாங்க வீட்டிலலாம். இது வினிகர் வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் தான், டைல்யூட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறதுனால what happens, the food does not get spoiled for a longer period of time. ஊறுகாலாம் ஷெல்ஃப் லைஃப் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு வருஷம் கூட இருக்கும் அப்படின்ற இது நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன். ஸோ செமிகண்டக்டர்ஸ், ஐ திங்க் ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைனிங் when I was just talking to you about metalloids. மெட்டலாய்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல்ஸ் ப்ரெசன்ட் தேர் மெட்டலாய்ட்ஸில் செமிகண்டக்டர்ஸாக பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா the substance which acts as a bad conductor. Non-metals are bad conductors. நம்ம படிச்சிட்டோம். Non-metals bad conductors. அதில் எந்த வித மாறுபட்ட கருத்தும் கிடையாது. Metals are very good conductors. ஆனால் இந்த மெட்டலாய்ட்ஸ்ன்றது யாரு, ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் உள்ள ஒரு மெட்டல். ஓகே, they sometimes resemble the properties of metals, they sometimes have the properties of non-metals, and so they have both the behaviors. அப்படின்னும் போது தான் இந்த செமிகண்டக்டர்ஸோட குவாலிட்டியை பார்க்கும்போது தே ஆர் பேட் கண்டக்டர்ஸ் அட் லோ டெம்பரேச்சர். பட் ரைஸ் பண்ணுறோம், டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தே பிகம் குட் கண்டக்டர்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் ஃபைன். இப்போ இந்த லெசன்லேயே பார்த்தோம்னா அலாய்ஸ்ன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது. ஓகே, அலாய்ஸ்ன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ வில் பி ஏபிள் டு சர்ச் ஃபார் இட் இன். ஓகே, பிகாஸ் when I move the cursor டன் போயிடுது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இன் தட் கேஸ் so okay, that's fine. Alloys, that is what is the meaning of alloy? Alloy is a mixture of a metal and a metal. இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்ற லெசன் நம்ம இன்னும் 8th படிக்கல. பட் ஐ திங்க் 9th standard and 10th standard children should be discussing it in detail. But 8th standard, I don't know whether we have a detailed study about solutions. So normally நம்மளுக்கு ஒரு கன்செப்ஷன் உண்டு. சொல்யூஷன் அப்படின்னா it is a mixture of a solute in a solvent. Solvent நார்மலாக வாட்டர்.
தண்ணியில் வந்து சிறிதளவு உப்பை கலந்துட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன, அது சால்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ சொல்யூஷன் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஒரு ராங் கன்செப்ஷன் என்னன்னா, இட் இஸ் சம் சாலிட் மெட்டீரியல் மிக்ஸ்டு இன் வாட்டர் விச் டிசால்வ்ஸ் அண்ட் கெட். அப்போ லிக்விட் ப்ளஸ் சாலிட் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஒரு கன்செப்ஷன் இருக்குது. பட் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. A solution can be a metal with a metal also. When two metals combine together and they have a homogeneous mixture, அதுதான் முக்கியம். When they combine together and mix up with each other, the mixture should be homogeneous by nature. What is the meaning of homogeneous? Homogeneous, it is constant composition throughout. Okay, ஒரு சமமான ஒரு கலவையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றோம். So what are the examples of homogeneous mixtures? Okay, alloys அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜுவல்லரி செய்யும் பொழுது ஓகே பியூர் கோல்டை வச்சு நம்ம ஜுவல்லரி செய்யறது கிடையாது. இது உங்களுக்கு ஒரு ஆடட் இன்ஃபர்மேஷனாகவும் கூட 8th standard சில்ட்ரனுக்கு, பிகாஸ் ஹையர் கிளாஸ் சில்ட்ரன் ஷுட் பி நோயிங் திஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் 916 ஹால்மார்க். ஓகே, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் 916 ஹால்மார்க்? நம்ம நகை கடைக்கு போனோம்னா 916 தங்கமா அப்படின்னு கேட்டு தான் நம்ம வாங்குறாங்க, பிகாஸ் தட் இஸ் த பியூரிட்டி ஆஃப் கோல்டு. ஸோ வாட் இஸ் தட் நம்பர் 916? ஓகே, இட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கோல்டு present in the jewel. அப்படின்னா வாட் இஸ் த அதர் மெட்டல் present along with gold அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரணும். ஓகே, ஸோ அப்படின்னு சொன்னால் the next metal that is mixed with gold is copper, because pure gold cannot be used for making jewelry. It never can be made, because the property of malleable and ductile அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, metals have the property of malleability and ductility. அது பியூர் கோல்டுக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான். நம்மளால அந்த டிராயிங் ஷீட்ஸ் அப்படின்னும் போது சுத்தியால் அடிச்சு தட்டையாக இழுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பியூர் கோல்டு அது மாதிரி பட்டையாகும் போது உடச்சிக்கும், அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்காது. ஓகே, டு இம்ப்ரூவ் தட் குவாலிட்டி, இம்ப்ரூவ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கோல்டு என்ன பண்ணுவாங்க, லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் காப்பர் இஸ் ஆடட். மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் காப்பர் இஸ் ஆடட் அப்படின்னா அந்த ஜுவல்லரிக்கு மதிப்பு கிடையாது. ஓகே, அதனால கரெக்டாக ஒரு ஹையஸ்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் கோல்டு எவ்வளோ ஆட் பண்ணலாம் ஜுவல்லரியில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 91.6% ஆஃப் கோல்டு இருக்கணும், கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்போ தான் அது ஹால்மார்க். ஓகே, that is the purest form of gold in a jewelry. Understand? So here when we talk about alloys, it is a mixture of gold and copper. Understand? So stainless steel is an alloy, bronze, okay, brass, இதெல்லாம் வந்து alloys தான். So okay, nichrome, understand, it is an alloy. It's a mixture of nickel and chromium together. So alloys எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மெட்டல் வந்து ரேஷியோவில் இருக்கும். ஓகே, கோல்டு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி 91.6 அப்படின்னா the remaining should be copper, but they will be mixed up thoroughly, homogeneous-ஆ இருக்கும் mixture, and that is what we call it a alloy. Okay, and some other terms அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the alchemy and alchemist அப்படின்னு போது ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க பாருங்க. In the days of alchemists, different materials that people used were represented by different symbols. Okay, while they tried to change less valuable metal into gold. Understand? That is the aim of alchemists. Alchemyன்றது அதுதான், less valuable metal கோல்டா மாத்தணும் அப்படின்ற முயற்சியில a group of people were working. They were scientists, and those people were called alchemists. And that process of turning less valuable metals like iron, copper, okay, into gold, that process is called alchemy. Understand? So I think these are the little doubts that came across and I have explained. Thank you for your patience listening. Kindly go through the book, and if you find some clarifications, okay, if you need some clarifications, I can make it. Okay, thank you.